Good morning, everyone. Violence against women is not cultural, it's criminal. Equality cannot come eventually. It's something we must fight for now, said Samantha Power. A pleasant morning to one and all present here. Respected Director Professor Dr. M. Shahul Hamid sir, our Principal Dr. Suhasini Anas ma'am, our Vice Principals Dr. M. Nazreen Banu and Mrs. Famila ma'am, all HODs, General Championship Club Coordinator Dr. S. Bhuvaneshwari ma'am, other teaching and non-teaching staffs, and my dear friends. Today, we've all gathered here to celebrate the International Day for the Elimination of Violence Against Women, organized by the Gender Championship Club. Our guest speaker for the day is Professor N. Manimegalai, Director and Head, Department of Women's Studies, Bharatidasan University, Trichy. The celebration takes place from 25th November 2021 from 9:30 a.m. through Google Meet. I'm glad to invite you all. Now, I welcome Ms. Yasmin Nurman, Mubaliga teacher, for reciting the Kirat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم நான் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கேன். الدين. I'm already online. إياك இது நிமிஷம் نعبد ஆச்சு. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன். அனைத்து புகழும் அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்து பரிபக்குவப்படுத்தும் நாயனன் அல்லாஹுக்கே ஆகும். அவன் அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன். அவனே நியாய தீர்ப்பு நாளின் அதிபதியும் ஆவான். இறைவா, உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம். நீ எங்களை நேர்வழியில் நடத்துவாயாக. அது நீ எவர்களுக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவ்வழி. அது உன் கோபத்திற்கு ஆளானோர் வழியும் அல்ல, நெறி தவறியோர் வழியும் அல்ல. சதகல்லாஹுல் அலீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, ma'am. Now, I request Dr. M. Nazreen Banu, our Vice Principal and HOD, Department of Computer Applications, to welcome the gathering and to introduce the chief guest for today's session. Ma'am, please. Good morning, everyone. Today, November 25th, that is International Day for Elimination of Violence Against Women. In this wonderful occasion, I feel highly privileged and honored to be given this opportunity to welcome you all to celebrate the International Day for Elimination of Violence Against Women. This program is organized by Gender Championship Club of Aiman College. With great pleasure, I extend a warm and cordial welcome to our respected chief guest, Dr. N. Manimegalai ma'am, the management committee members, director sir, principal ma'am, vice principal Ms. Fahmida, head of the departments and faculty members and the students participants for the program. Today, in our midst, we have a great personality, a women leader, Dr. Manimegalai, and she is the founder and director of Department of Women's Studies, Bharatidasan University, Tiruchirappalli. She has 29 years of teaching and research experience, and she has produced 18 PhD scholars with her guidance. She has made more than 124 publications in international and national journals, and she has presented more than 200 conference papers. In addition, she has written 25 book chapters. So far, she has completed 29 major research projects. She has served in various capacities as member senate, member of academic council, member of executive and management committee, board of studies, governing council, IQAC, research committee,
and policy notice committee, etc., in various universities and colleges. She is a member of advisory committee in women's studies in more than 20 universities and colleges. She is a trainer in capacity building for women managers in higher education, gender sensitization, life skills, menstrual hygiene and management. She is a founder secretary of Regional Association of Women's Studies, Menstrual Hygiene Management Consortium (NHMC) and Women Entrepreneurs Association of Tamil Nadu. She has been instrumental in introducing MA, MPhil, PhD programs in women's studies and gender studies, and also certificate and diploma programs in life skills and counseling. She has been elected twice as the treasurer and joint secretary of Indian Association for Women's Studies. EC member, Indian Society of Victimology. She is a secretary of RAWS, etc. She works with a conviction to promote gender sensitization and empower the Madam, marginalized, particularly. Yes, yeah, this is fine, ma'am. Thank you. We can I proceed. welcome you, ma'am. I welcome you, ma'am. Yeah, it's really, Thank you. we are Thank very you. grateful to you to spend your Yeah, time with us, ma'am. Thank you, ma'am. thank you very much. Shall we start? Yeah, you please proceed, Yeah, ma'am. thank Thank you, you. ma'am. So thank you very much for the nice words of introduction. I am happy and also thankful to Aiman College for providing this opportunity to talk on this important day, the International Day for Elimination of Violence Against Women. So 25th November of every year it is not celebrated, it is being observed as the day for International Day for Elimination of Violence Against Women. And everyone should subscribe to the view that if a woman is arrested, it is because it is prevailing. I am just telling the prevailing perception among the people, other perspectives, that it is because she asked for it, she dressed for it, she walked for it, she spoke for it. I would like to challenge that. So that is the oath you have to take. If anybody says that the rape occurs because the girl dressed so, you have to give them back that why then 1.5 year child is being raped, why 75-year-old woman is being raped. If the dress is the reason, is it not the mind and the vulgarity or whatever you say, that kind of a mind that provides among the perpetrators? I don't even say simply men. About this day, very very saddening day. That is why I said it is not to be a celebrating day. So it occurred in 25th November 1960 that the women rights activists all recognized this day as a day to fight against the gender-based violence. Actually, the remembrance of the 1966 incident, it was started, recognized in 1981 onwards by various parts of the country. UN declared it 1999. Okay, so the day was chosen. அதாவது இந்த நாள்ல மீராபாய் சிஸ்டர்ஸ்னு நம்ம leading political activist in the Republic Dominican. அண்ட் அவங்க அவ்வளவு நல்லா செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்ததை கண்டிச்சாங்க. அந்த அங்க வந்து அந்த வந்து ஒரு மாதிரி டிக்டேட்டர் லீடர்ஷிப் தான் இருந்துச்சு. ரஃபேல் ட்ருஜிலோ அப்படிங்கிறவங்க டொமினிக்கன் டிக்டேட்டர் அவரு. ஸோ that day 25th November 1960 they were brutally assassinated because of their identity as women and activists. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம கண்ணு முன்னால நடந்தது. மலாலா அவங்க பாகிஸ்தான்ல பெண் கல்விக்காக போராடினாங்க. அதனால அந்த people who are bound by the patriarchal androcentric perspective, they tried to attempt to kill her, but unfortunately or fortunately she was escaped. ஒரு கழுத்துல ஒரு காயத்தோட. அப்புறம் அவங்க நோபல் பிரைஸ் வரைக்கும் போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா இது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நடந்தது. 1960லயே ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு பெண்கள் மீராபாய் சிஸ்டர்ஸ் 3 பேரு அவங்க வந்து பொலிட்டிக்கலா வந்து கேள்வி கேட்டாங்க. அரசாங்கம் டிக்டேட்டர்ஷிப்பை வச்சுக்கிட்டு பெண்களுக்கு எதிரான விஷயங்களை செய்யறதுக்கு அவங்க
கொஸ்டின் பண்ணாங்க. அதுக்காக அந்த காலகட்டத்துல ரஃபேல் ட்ரூஜிலோ அப்படிங்கிற அந்த அரசர், அவர் டிக்டேட்டர் சாரி, அவங்கள ரொம்ப நியாயமா கொல்ல ஆர்டர் போட்டு கொன்னாங்க. இந்த நாளை வந்து, அதாவது உங்களுக்கு பெண்களுக்கான உரிமைகளை கேட்டா நீங்க கொல்லுவீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு நாளை தான் இந்த வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன் டேயா சர்வதேச அளவுல பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை தடுக்கும் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அது 1999ல யுஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி வந்து இந்த 25th நவம்பரை டெசிக்னேட் பண்ணுது as a day for elimination of violence against women. வேர் யுஎன் என்ன சொல்லுதுன்னா, கவர்மெண்ட்ஸ், நான் கவர்மெண்ட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், என்ஜிஓஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், இப்ப 1 பில்லியன் ரைசிங்னு ஒரு இயக்கமா தொடங்கி இருக்குது, குறிப்பா ஆசியான் கண்ட்ரீஸ்ல. அந்த இதுல முக்கியமானது என்னன்னா ஓபிஆர்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து மில்லியன் கணக்குல வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல 2 வாரத்துக்கு முன்னாடில இருந்து நடந்துகிட்டு இருக்க செய்திகள், ரேப் பண்ணி கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஒரு பொண்ணு, சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க, லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு, ஒரு பொண்ணு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் என்னுடைய டீச்சர் தான் பொறுப்புன்னு எழுதி வச்சுட்டு சாகுறாங்க. இன்னொரு பொண்ணு, 2 பேருமே ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ். நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கொடுமை யாருக்கும் நிகழக்கூடாது, இந்த மாதிரியான கொடுமையினால தற்கொலை பண்ணிக்கிறது நானா தான் கடைசியா இருக்கணும், ஆனா நான் யாரு இதுக்கு காரணம்னு சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுட்டு இறந்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் இம்பாக்ட். நம்ம வந்து எங்கேயோ ஒரு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணுன்னு கேட்கிறோம். இன்னைக்கு கூட நாங்க இங்க 10:30 மேல வந்து ஒரு நிகழ்வு வச்சிருக்கோம் பல்கலைக்கழகத்துல. நீங்களும் வாங்க ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன். அதுல ஒரு ஸ்பீக்கர் கூப்பிட்டுருக்கோம் நாங்க. எவிடன்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க ஆர்கனைசேஷன், அது எவிடன்ஸ் கதிர்னே சொல்லுவாங்க மதுரையில. அவங்க வந்து இந்த ஹானர் கில்லிங், கௌரவ கொலைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது கர்வ கொலைன்னு தான் சொல்லணும், அதுல வேலை பார்க்கறாங்க. அவங்களை இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு அழைச்சிருந்தேன். அவங்க இப்பதான், மேடம் நான் வர முடியல, இங்க ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சுன்றாங்க. இன்னைக்கு இந்த 25ஆம் தேதி அன்னைக்கே நமக்கு தெரிஞ்சு மதுரையிலயோ வேற எங்க நடந்திருக்குன்னு தெரியல, அவரு மதுரையில இருக்காரு, ஒரு ஹானர் கில்லிங் இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு, அதனால நான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம்க்கு ஜாயின் பண்ண முடியாதுன்னு இப்பதான் மெசேஜ் அனுப்புறாரு. சோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த நாளை வந்து அனுசரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வன்முறை, பெண்களுக்கு எதிரான, சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்முறை நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பல்வேறு அமைப்பு சர்வதேச அளவுல இது ஒரு சர்வதேச பெண்களுக்கான வன்முறை எதிர்ப்பு தினமாக அனுசரிக்கிற நேரத்துல இந்த நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுங்கிறது கொடுமையா இருக்குது. குறிப்பா இந்த ரீசெண்டா தமிழ்நாட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு, பிளஸ் இந்தியா ஃபுல்லா நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்துட்டு, இந்தியாவுக்கு வந்து பெண்கள் யாரும் தனியா போயிடாதீங்கன்னு ஒரு செய்தி உலக அளவுல பரப்பப்பட்டுக்கிட்டு வருது. டோன்ட் கோ டு இந்தியா எலோன் இஃப் யூ ஆர் அ வுமன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி வந்துகிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, ஒரு 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்தியா வந்து வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமென்ல ரொம்ப அதிகபட்சமா இருக்கு, அதனால மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் கண்ட்ரி, ரொம்ப அபாயகரமான நாடு அப்படின்ற ஒரு நாட்டு இதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணதும் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாள்ல தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வயலன்ஸ் பத்தி பேச போறோம். நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைச்சிருக்கோம்னா, வயலன்ஸ்னா எங்கேயாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது, பேப்பர்ல படிக்கிறோம், இல்ல டிவில நியூஸ் வருது, அவ்வளவுதானே. ஆனா அதை அப்படியே பொருத்தி பார்க்கணும். இந்த இன்சிடென்ட் என் வீட்டுல நடந்திருந்தா எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருப்பேன், அந்த பார்வையில அதை பாத்தீங்களாதான் நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரி பார்த்தாதான் என்ன ஆகும், அதுக்கான வேலை பார்த்து எப்படியாவது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வன்முறையை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம நிச்சயமா பாடுபடுவோம். இப்ப நம்ம இந்தியாவில வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் 1950கள்ல இருந்து நமக்கு வந்து அரசியல் அமைப்பு, அரசியல் சாசனம் நமக்கு நிறைய உரிமைகளை கொடுத்திருக்கு. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னாக்க 26 ஆர்டிகிள் 26 சொல்லுவோம், கல்விக்கான உரிமை வழங்கியிருக்குது. ஆர்டிகிள் 29 வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான லிவிங் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கிறதுக்கானதை வழங்கியிருக்கு. ஆர்டிகிள் 16 வந்து த ரைட் டு மேரி வித் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபுல் கன்சென்ட். இப்ப ஒரு திருமணம் நடக்கணும்னாக்க நீங்க யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கான அரசியல் சாசன நம்ம உரிமை இருக்கு. அதே மாதிரி ஆர்டிகிள் 9 என்ன சொல்லுதுன்னா, த ரைட் டு பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆர்பிட்ரரி அரெஸ்ட் அண்ட் டிடென்ஷன். எந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு அரெஸ்ட் பண்றோம்னா அதுக்கு நீங்க வந்து எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாம ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து நாங்க உங்களுக்கு அரெஸ்ட் பண்றோம்னு சொல்ல முடியாது. ரைட் டு ரெகக்னிஷன் ஆஸ் அ பர்சன் பிஃபோர் தி லா. நீங்க வந்து ஏதாவது எந்த ஒரு பிரச்சனை நமக்கு வந்தாலும் சட்டத்திற்கு முன்னாடி நம்ம பிரச்சனையை எடுத்துட்டு போய் தீர்வு காண்றதுக்கான உரிமை இருக்கு. ரைட் டு சீக் அசைலம் ஃப்ரம் பெர்சிக்யூஷன்.
இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்துனா அதுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டியதுக்கான அரசுக்கு கடமை இருக்கு. அது அந்த ரைட்டும் நம்ம ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இருக்கு. the right to live free from torture and degrading treatment. நம்மளை யாராவது மோசமாக நடத்துறதுக்கோ இல்ல ஏதாவது நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணி கொடுமைப்படுத்துறதுக்கோ எந்த உரிமையும் கிடையாது. அந்த இதுல இருந்து free from those um, uh, tortures is again article 5 சொல்லுது, the right to freedom from discrimination. எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாம வாழ்க்கையில நம்ம நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு வாழ்வதற்கு உரிமை இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிகிள் 26, 25, ஆர்டிகிள் 16, 9, ஆர்டிகிள் 8, 14, ஆர்டிகிள் 6, 5, 2 இத்தனையும் சேர்ந்து இத்தனை உரிமைகளை கொடுத்துருக்கு. எழுதப்பட்ட சட்டங்கள் நமக்கு இருக்கு. இருந்தாலும் இது எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணுதா சமூகத்துல உள்ள எல்லா செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷனும் அப்படின்னா தட் இஸ் அ கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் டு எஜுகேஷன் இப்பதான் ரீசெண்டா நம்ம வந்து ஒரு கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ 100% வந்துருக்கு. ஸோ இருந்தாலும் 100% எல்லாரும் என்ரோல் பண்ணிடுறாங்க. எல்லாருமே பள்ளிக்கு வர்றாங்களா, பள்ளி இடைநிறுத்தம் இல்லாம இருக்கா அப்படிங்கிறதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அடையப்பட்டிருக்குன்ற ஒரு இது இருந்தாலும் அது திரும்பி நீங்க ஜெண்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆண் பெண்ணுன்னு இது அது இடைநிறுத்தல்ங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் இந்தியா ஹஸ் பீன் ரேங்க்ட் as the most dangerous country in the world for women according to a survey carried out by the Thomas Reuters Foundation. ஸோ அது நினைக்கும் போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் இருக்கு. அதே நேரம் வந்து ஐயோ இந்தியா அவ்வளோ மோசமான நாடா அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. இப்ப வயலன்ஸ் அப்படின்னு இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம். என்ன வயலன்ஸ்? வயலன்ஸ் வந்து எந்த வயலன்ஸ் நம்ம தடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு நமக்கு தோணலாம். அது என்னன்னா நம்ம மினிமமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட இந்தியன் கான்டெக்ட்ல எடுத்துக்கிட்டா ரைட் ஃப்ரம் வூம் டு டூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம பிறந்ததுல இருந்து கருவில இருந்து கல்லறை வரைன்னு சொல்லலாம் கரெக்டா. ஸோ கருவிலேயே பெண் குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து கருவிலே கொள்றோம். ஸோ பெண் குழந்தையா இருந்ததுனாக்க போய் நம்ம இதுல ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குறோம். அது தடப்பட்டு பண்ணப்பட்டிருக்கு பிஎஸ்சி பிஎன்டிடி ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு கருவில் இருக்கும் குழந்தைய ஆனா பெண்ணா பார்க்க கூடாதுன்னு அது செக்ஸ் அலவுட்டி அபார்ஷன் சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி அன்வான்ட் பிரெக்னன்சின்னு எம்டிபின் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது, மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் பிரெக்னன்சின்னு அதன் கீழே கொண்டு போய் அதை இது பண்ணுவாங்க. இல்ல இல்லீகலா நிறைய பேர் பண்றாங்க. இப்ப என்னன்னா எனக்கு 2 குழந்தை இருக்குமா இது வேண்டாமா அப்படின்னாலே டாக்டர்ஸே இறக்கப்பட்டு செய்யறதுக்கு கொடுக்காங்க. அதுக்கு மட்டும் இல்லாம பெண் குழந்தையா இருந்ததுன்னா முதல்ல பெண் குழந்தையா இருந்தா எனக்கு அடுத்து ஆண் குழந்தை வேணும் அப்படின்னு பாக்குற பேரண்ட்ஸும் இருக்காங்க. அதனால இந்த பெண் குழந்தையை கொள்றதுங்கிறது ஒரு படித்தவர்களிடையும் நகர்ப்புறத்திலயுமே அதிகமா நடக்குது. கிராமப்புறத்திலயும் படிக்காதவங்களா நடத்துறவங்க ஏதாவது கருத்து இருந்தா மாத்திக்கணும். அதே மாதிரி ஆஸ் ஷி க்ரோஸ் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அது குழந்தை வளருது, பாதுகாப்புங்கிறது பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. சேஃப்டி ஃபார் த கேர்ள் சைல்டு. அதனாலதான் 2 வயசு குழந்தை, 3 வயசு குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை எல்லாம் பெண் குழந்தைகளை அது என்ன அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு வைஸ் சான்சலரோட மனைவி கூட அதே மாதிரி கல்கட்டால ஒரு சிஸ்டர் அவங்க நன் அவங்க 75 இயர்ஸ் அவங்களையும் கேங் ரேப் பண்ணப்பட்டு அந்த பொருட்களை கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக. அப்ப ஏதாவது ஒண்ணு இதுல பிரச்சனை நமக்கு பாருங்களேன். எனக்கு வந்து எனக்கு பொருள் வேணும் திருட வந்திருக்கேன்னா கூட உன்னை ரேப் பண்ணிட்டு திருடி போறேன். அப்ப உன்னோட பாடி வந்து டார்கெட் ஆகப்படுது அப்படிங்கிற பார்வை இந்த சமூகத்துல இருக்கு. இது எல்லாரும் இல்ல, ஒரு 5% ஆண்கள் இந்த மாதிரி இருந்தா கூட அதோடைய டேஞ்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஒரு பொண்ணு குழந்தை ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டாலும் அது 100 பேரை பாதிக்கப்பட்டதா நம்ம நினைக்கணும். ஏன்னா அது வியாதி, அது அப்படியே திரும்பி எல்லாருக்கும் பரவும். அந்த ஒருத்தர் பண்ணிட்டா இது அப்படியே பண்ணுவோம் ஒரு குரூப்புக்கு வந்துடும். ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம அடிக்கிறதுங்கிறத நோக்கி நம்ம செயல்பட வேண்டியதுதான் இந்த காலகட்டத்துல. இங்க நாங்க பல்கலைக்கழகத்துல கூட என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 16 யூனிவர்சிட்டிஸ் இது வந்து யுஎன் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இன்னைக்கு தொடங்கி 25 நவம்பர்ல இருந்து 10th டிசம்பர் வரைக்கும் 16 டேஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிசம் சொல்லுவாங்க. இத 16 நாட்களுக்கான பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்தி நீங்க வந்து எண்ட் ஆஃப் அதாவது 10th அன்னைக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே, மனித உரிமை தினம் சொல்லுவோம். அன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து 16 பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்துறோம். இன்னைக்கு பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி, இந்த பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி தான் அந்த 16 பல்கலைக்கழகத்தை இணைத்து ஒவ்வொரு நாளும் 11 to 12 ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சிருக்கோம்.
ஒவ்வொருத்தரும் எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் வைக்கலாம். இன்னைக்கு நாங்க வந்து 4 ஸ்பீக்கர்ஸ் கூப்பிட்டுருக்கோம். ஒருத்தவங்க வந்து இந்த ஹானர் கிரைம்ஸ் பத்தி பேசுறதுக்கு, இன்னொருத்தவங்க இதெல்லாம் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் வைலன்ஸ் என்ன மாதிரி முறையில இருக்குங்கிறதுக்கு, இன்னொருத்தவங்க அந்த கன்சென்ட் செக்ஷுவல் கன்சென்ட். ஏன்னா 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உடன்பாடு பண்ணி அவங்களுக்குள்ள செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு இல்ல நான் வந்து ஏமாத்திட்டான்னு சொல்லுவாங்க, இவன் கன்சென்ட் கொடுத்துச்சு அந்த பொண்ணுவாங்க. ஸோ அதை பத்தி அது இப்போ இலோப்பிங்கிறதும் நிறைய நடக்குது. அதாவது வெளியில பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாம சொல்லாம கொள்ளாம போயிடுறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதை பத்தி அது பெரிய ஹியூஜ் இஷ்யூவா இருக்குன்றத பத்தி ஒருத்தவங்க பேசுறாங்க. அடுத்தது டெக்ஸ்டைல் செக்டர்ல இப்ப நம்மலாம் வந்து ஒரு பிளஸ்ட் வி ஆர், இந்த காலேஜ் நிறைய வந்து நமக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க செலவழிச்சு. ஆனா நிறைய நம்மளுடைய சகோதரிகள் வந்து படிப்பு பணம்லாம் இல்லாம 10th முடிச்சுட்டு 8th முடிச்சுட்டு இந்த திருப்பூர், கரூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திண்டுக்கல் போன்ற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் அண்ட் கார்மெண்ட் யூனிட்ஸ்ல நிறைய பேர் சைல்ட் லேபராகவோ இல்லை வந்து ஒரு 18 வயசுக்கு அப்புறமும் வேலைக்கு போயிடுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதை பத்தியும் ஒருத்தர் பேச போறாரு. அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜெண்டர்னா ஆண் பெண் மட்டும் இல்லை, டிரான்ஸ்ஜெண்டரை பத்தி பேசுறோம். ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்க எப்படி வந்து வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்படுறாங்கிறத பத்தி ஓல்கான்னு ஒருத்தவங்க டிரான்ஸ் உமன் பேச போறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4 பேர் இன்னைக்கு பேசுறது, அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம இன்டராக்ட் பண்றது. ஸோ 4 விதமான இஷ்யூஸை கொண்டு வர போறாங்க. ஸோ இந்த பல்வேறு வகையான வயலன்ஸ்ல இது ஒரு, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மற்ற பல்கலைக்கழகத்திலையும் நம்ம நடத்த போறோம். அதனால இந்த 16 நாளுமே அதனாலதான் 16 days ஆஃப் ஆக்டிவிசம். அது வந்து இந்த டவுரியில இருந்து ஆரம்பிச்சு, நான் ஏற்கனவே ஃபீட்டிசைடுன்னு சொன்னேன், இன்ஃபான்டிசைடு, டவுரி, sexual assault, torture, domestic violence, cruelty. There is one section called 498A APC. நீங்க போய் பாருங்க வெப்சைட்ல. அது வந்து கொடுமையினுடைய உச்சக்கட்டத்துல இருந்ததுனாக்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு இருந்தாங்க. பெண் வீட்டு கொடுமை அப்படிங்கிறதுலயே அது வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வராதுன்னு சொல்லிட்டு தனிப்பட்ட முறையில 498 அதுல வந்து நான் இன்சிடென்ட் ஒண்ணு, எனக்கு நான் நேரடியா அந்த பாயிண்ட் ஷேர் பண்றது சொல்றேன். இப்ப பெங்களூர்ல ஒரு இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பத்தி செமினார் நடத்தும்போது ஒரு அந்த விக்டிம்ஸ் எல்லாம் கூட 2-3 பேரை பேசுறதுக்காக கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அப்ப அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க, அவங்க வந்து வேலை பாக்குறாங்க, 2 குழந்தைங்க. ஆனா அவருடைய கணவர் எப்பவும் வந்து அவர் தினமும் வாடிக்கையா அடிக்கிறதுங்கிறது வாடிக்கையா இருக்கும். என்ன செய்வார்னா, அது ரொம்ப பெருசா நான் ஸ்டோரி லாங்கா சொல்லல, கட்டிங் ஷார்ட் த ஸ்டோரி. டெய்லி 1 மணி 2 மணிக்கு தான் குடிச்சிட்டு வருவாரு. அந்த பெண் வந்து சமைச்சு வச்சுட்டு உட்காந்துட்டே இருக்கணும், தூங்கிட்டா அதுக்கும் போட்டு அடிப்பாரு. சரி, இவங்க வந்து கதவை திறக்கும் போதே ஐயோ என்ன பண்ண போறாரோன்னு பயந்துட்டு தான் போவாங்களாம். பயங்கரமா எதையாவது கேள்வி கேட்டு அடிச்சுட்டு, இந்த பொண்ணு சாப்பிடக்கூடாது, அவர் வந்தோடனே தான் அவருக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும், அந்த பொண்ணு அப்படியே பட்னியாவே உட்காந்துருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து இங்க ரொம்ப கொடுமை என்னன்னா, அவங்க சில நேரம் நல்ல வெறிய குடிச்சிட்டு வரும்போது அந்த பெண்ணோடைய ஆடைகள் எல்லாம் இழுத்து கட்டிட்டு வெளியில கொண்டு வந்து தள்ளி விட்டுருவாராம். அப்ப அவங்க வந்து அந்த கார் ஷெட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே தன்னுடைய உடம்புல எந்த ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாம எப்படா இந்த கதவு திறப்பாரு அப்ப உள்ள போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நடத்திட்டு இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி கைண்ட் ஆஃப் what I say is the extreme form of violence. This is called cruelty. So 498A அப்படிங்கிற அந்த செக்ஷன் ஐபிசில இந்த cruelty பத்தி, and then this girl informed and they were also இப்ப ஒரு லீகலா ப்ரொசீட் பண்ணி டைவர்ஸ் ஆச்சு. இது வந்து ஒரு லைன்ல சொல்ற மாதிரிலாம் இல்ல. when she described, you will certainly get upset. That was the kind of a question. Then you also have other forms of violence. You have aggression, the threat, the domestic violence, coercion, aggression, attack, rape, torture, lot not. So lot of different kinds of violence exist in the society, and they are all the indication of power. அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது எந்த ஒரு வன்முறையும் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கிறது, அது வந்து அந்த எதிராளி யாரோ அவருடைய பவரை காட்டுது. அப்ப ஒரு பெண்ணை வந்து கேங் ரேப் பண்ணாலும் சரி, இல்ல இண்டிவிஜுவலா வந்து மியூச்சுவல் கன்சென்ட்னு சொல்லிட்டு ரேப் பண்ணாலும் சரி, நீங்க அங்க வந்து அங்க காட்டுறது வந்து அவங்களுடைய மேல் பவர் ஆர் யுவர் திங்கிங், யுவர் பர்செப்ஷன். நீங்க வந்து அந்த பெண் வந்து நமக்கு அடிமை, அவளை வந்து அவ பாடி வந்து எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரஜைல், அவ பாடியை டார்கெட் பண்ணா அவ அடங்கிடுவா அப்படிங்கிற ஒரு
மனப்பான்மை இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் இத்தனைக்கும் காரணம். ஸோ இதுல வந்து நீங்க 3 வகையில பெர்பட்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இன்டிமேட் பார்ட்னர் வயலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய அந்த கல்யாணம் ஆகி இப்ப இங்க நம்ம எல்லாம் கணவர் மனைவிங்கிறோம், வெளிநாடுகள்ல பார்ட்னர் சொல்லுவாங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மத்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மாமனார் மாமியார் நாத்தனார் கொழுந்தனார் இந்த மாதிரி அதர்ஸ் இதை தாண்டி 2 பேர். இப்ப வந்து இன்டிமேட் பார்ட்னர் வயலன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே போல 3 வகையாகவும் பார்க்கலாம். வயலன்ஸ் வந்து ப்ரீ பர்த் இன்ஃபென்சி நான் முதல்ல சொல்லும் போதே சொன்னேன், அந்த பெண் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே, குழந்தை கருவுல இருக்கும் போதே நம்ம அழிக்கிறாங்க. ஸோ இன்ஃபென்சி, தென் அடலசன்ஸ், அந்த இன்ஃபென்சில இருந்து அடலசன்ஸ் அல்லது ஃபியட்டஸ்ல இருந்து கேர்ள்ஹுட், அடலசன்ஸ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ். ஒரு 18 வயசுல இருந்து 16 வயசுல இருந்து, சாரி 18 வயசுல இருந்து, திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது. அதாவது திருமண வயசு இப்ப நம்ம அந்த ரிவைஸ் பண்ணிருக்கிறோம். தென் எல்டர்லி, அதுக்கு வயசானவங்க, அதாவது பெண்கள் ஆண்கள் 2 பேருமே வந்து வயதானவர்கள் வந்து ரொம்ப கொடுமைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுறாங்க. ஸோ இந்த இந்த இன்டிமேட் பார்ட்னர் வயலன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி அவங்களோட வயலன்ஸ் இருக்கும்னா, டிஃபரன்ஷியல் ஆக்சஸ் டு ஃபுட் அண்ட் மெடிக்கல் கேர். இப்ப வந்து ஆண் பெண் 2 பேருமே இருப்பாங்க, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் 3 பேர் இருக்கலாம்னு வச்சுக்கிட்டா கூட யாருக்கு இந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க முதலிடம் கொடுக்குறாங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கு. அடுத்தது பிரெக்னன்சி வயலன்ஸ் இன் பிரெக்னன்சி. நான் சொல்ற அந்த குரியாலிட்டிலாம் வந்து ஒரு அடிக்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அடிக்கிறது மட்டும் இல்ல, வேற எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லயும் இருக்கும். அது வந்து எப்பெல்லாம் நடக்குதுன்னா, இந்த பிரெக்னன்சி இருக்கும்போது கூட தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த கணவன்மார்களுக்கு தெரியாம போட்டு குழந்தை வயிற்றுல இருக்கிற இடத்துலயே கூட போட்டு அடிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால பிரெக்னன்சி வயலன்ஸ் டியூரிங் பிரெக்னன்சி. சைக்கலாஜிக்கல் அபியூஸ் பை இன்டிமேட் பார்ட்னர், எப்ப பாரு ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, அவங்கள சஸ்பெக்ட் பண்றது, அவங்கள வெளியில எங்கேயுமே போகக்கூடாதுன்னு சொல்றது, அவங்கள வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க யார்கிட்டயாவது அங்க இருக்கிற ஆட்களோட சேர்ந்து பேசுறது, இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஏதாவது அவங்கள வந்து சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. வேர்பல் அபியூஸ், நான் வேர்பல் அபியூஸ், பீட்டிங் எல்லாமே. அண்ட் பிசிக்கல் வயலன்ஸ், அதான் பீட்டிங்லாம் கரண்ட் ஆர் ஃபார்மர் பார்ட்னர். பிசிக்கல் வயலன்ஸ்ங்கிறது வந்து இந்த இந்த சென்ஸ் 2 வகையில நடக்கலாம். அடிக்கிறது, ஹர்ட்டிங். இப்ப இந்த எங்க இதுல என்னோட பிஹெச்டி ஸ்காலர் இருக்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல பண்ணி பண்ணாங்க. அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீமா ரொம்ப மோசமா நினைச்சு பார்க்கவே இதா இருக்கும். அவங்கள நெருப்பாலலாம் சுடுறது, அவங்க பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல சிகரெட்டால சுடுறது, அதுக்கு கத்துனா அவங்க வாயை பொத்தி அந்த துணியை வச்சு அடைக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. நாங்க அவங்க நேர்லயே போய் இங்க திருச்சியில அவங்களோட இன்டர்வியூ பண்ணி பேசுனது நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம். அதே மாதிரி செக்ஷுவல் வயலன்ஸ். ஸோ ஃபேமிலி இன்டிமேட் பார்ட்னராலேயே இந்த மாதிரி வயலன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. அடுத்தது வந்து இந்த இன்ஃபென்சின்னு சொல்லும்போது 2 விதமா நடக்குது. அதாவது ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைடா இருக்கலாம், அல்லது ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடு அல்லது செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷன்ஸ் தான். அடுத்தது வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால என்னென்ன நடக்குதுன்னா, டவுரி டெத்ஸ் அண்ட் ஹானர் கில்லிங்ஸ். இப்ப நிறைய இப்ப நான் காலையில இன்சிடென்ட் நடந்து ஒருத்தர் போயிருக்காருன்றதுலாம் கூட பாத்தீங்கன்னா, அந்த பொண்ணு வேற ஜாதி பையன் அல்லது அந்த பையன் ஜாதி பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க விருப்பப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க மேஜரா இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் பண்ணி வைப்பாங்க. இல்லைன்னா இவங்க என்ன செய்வாங்க, நம்மள ஏத்துக்க மாட்டாங்க, வேற வேற ஜாதி. குறிப்பா வந்து இந்த சமூகம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜாதி கட்டமைப்புல தாழ்ந்த ஜாதி உயர்ந்த ஜாதின்னு வச்சிருக்காங்க. சோ அதனால அந்த ஜாதியில வந்து மாறி கல்யாணம் பண்ணிட்டா இந்த கௌரவம் கெட்டு போயிடுமா, அந்த ஜாதியோட கௌரவம் போயிடுமா. அதனால அந்த ஜாதி காப்பாத்துற அந்த குரூப்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, உடனே வந்து நல்லபடியா கூட்டிட்டு வருவாங்க. 1 வருஷம் 2 வருஷம் 5 வருஷம் கூட. எனக்கு தெரிஞ்சு கந்தரவக்கோட்டையில ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரிதான் அபிராமின்னு, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா திரும்ப வேற ஜாதியில அந்த பொண்ணு வந்து காஸ்ட் ஹிந்து, அந்த பையன் வந்து தலித், 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. சென்னையில போய் வாழ்றாங்க, குழந்தை இருக்கு, அந்த பையன் நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு, அவங்க நல்லா சேமிப்புலாம் வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. 5 வருஷம் கழிச்சு பேரண்ட்ஸ் இப்படி பழி வாங்கணும்னே இருந்திருக்காங்க. போய் வந்து நல்லா பேசி கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. கூட்டிட்டு வந்துட்டு வந்து 2 நாள் நல்லா சமைச்செல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு
இவ்வளோ கோபம் மனதுல வன்மம் இருந்திருக்கு. இந்த பையன் வந்து தலித் கம்யூனிட்டின்னு. அதனால இந்த பொண்ணை வந்து வீட்டுல இருக்க சொல்லிட்டு அந்த பையனுக்கு வந்து ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் கூட்டு போயிருக்காங்க. அந்த பையனை கூட்டு போயிட்டு போன இடத்துல ஒரு குட்டாசை வச்சு அவங்கள வெட்டி மூட்டையிலே கட்டி கொண்டு வந்து வீட்டுல அந்த பொண்ணு முன்னாடி இருக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை இருக்கு. அப்ப அவங்க இங்க நாங்க அவங்கள நேரடியாக கூட்டு வந்தே பேச சொன்னோம். அப்போ வந்து அவங்க ஒரு வயசு குழந்தைய வந்து இது பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நாங்க ஏன்னா நான் தப்பு பண்ணேன், என்னுடைய குழந்தைய வச்சிட்டு இருக்கிற அந்த அழகா நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தவங்கள இப்படி பண்ணிடுச்சு. இப்ப மியர்லி இது வந்து ஜாதியுடைய கௌரவத்தை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக பண்ண கொலைதான். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனிதன் இறக்குறது அப்படிங்கலாம் இல்ல, தன்னோட பொண்ணு, அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு சங்கர் கௌசல்யா கேஸ் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க, அதுவும் அது ஆணவ கொலைதான். சோ இந்த ஹானர் கில்லிங் வரும்போது தே டோன்ட் கேர் அபவுட் தி வெரி லைஃப் ஆஃப் அ பர்சன். நம்மளோட டாட்டரை நம்மளே கொல்றமே, நம்மளுடைய பையனை நம்ம கொல்றமேயோ, டாட்டருடைய திருமணமான பையனை கொல்றோமேலாம் இருக்காது. ஸோ சேம் இஸ் ட்ரூ வித் டவுரி டெத்ஸ் ஆல்சோ. தென் டிஃபரன்ஷியல் ஆக்சஸ் டு ஃபுட் அண்ட் மெடிக்கல் கேர். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்டிமேட் பார்ட்னர்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே டோன்ட் கிவ் மணி ஆன் டைம் அண்ட் தே வில், தட் இஸ் கால்ட் எக்கனாமிக் வயலன்ஸ். Then psychological abuse from family members, coercive sex, rape, harassment, then physical violence for family members. So second perpetrator group is family member and members, and they involved in all these kind of violence. And third group is others, where violence organized or perpetrated by state, rape and war. ஸோ இப்போ நீங்க டிஃபென்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதோ தெரியல, டிஃபென்ஸ் செக்டார்ல ஆர்மிலலாம் வந்து இன்க்ளூடிங் ஆர்மி வயலன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய குற்றம் கிடையாது. அதாவது ரேப் இஸ் நாட் அ குற்றம், இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் இதை வந்து ரேப் பர்பட்ரேட்டட் பை ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ ஈவன் இஃப் the female feticide is not questioned, then it is also state sponsored violence தான் சொல்லணும். And forced prostitution, trafficking for sex. ஸோ இன்னும் மற்ற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியான குடும்பம் சார்ந்த வயலன்ஸ் இல்லாத இதுக்கு மேல என்ன நடக்குதுன்னா there are other forms of violence called forced prostitution. குறிப்பா வந்து செக்ஸ் கிளஷ் ட்ரேட் அண்ட் பிராத்தல் ஹோம்ஸ்லாம் வந்து they will traffic the கிட்ஸ். ஒரு 15 வயசு 14 வயசு 10 வயசு 12 வயசு குழந்தைங்களை கூட, பெண் குழந்தைங்களை கடத்திட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் they will involve them in the sex work. Then acid throwing, உங்களுக்கு தெரியும், இந்த 2 பேரும் விரும்புறாங்கன்னா அந்த பையன் அந்த பொண்ணு வேணான்ட்டானா உடனே ஆசிட் கொட்டுறது. அவங்க 2 பேருக்குள்ள அந்த திருமணத்துக்கு முன்னாமே முறிவு வருதுன்னா நல்லது. அது வந்து ஏதோ இப்பவே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து தெரிஞ்சிருச்சேன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு தெரியல. நீ என்னை ஏமாத்திட்டேன்ற அடிப்படையில அவங்களை என்ன செய்யறாங்க, உங்களுக்கு சிந்துஜான்னு ஆதம்பாக்கத்துல ஒரு கேஸ் பார்த்து படிச்சிருப்பீங்க. எப்படி வந்து ஸ்வாதி கேஸ், ராம் அந்த பையன் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே நுங்கம்பாக்கத்திலே காலங்கத்தால சுட்டு கொண்டான். அதுவும் ஒரு இந்த மாதிரி கேஸ் தான். அதுக்கப்புறம் சிந்துஜான்ற அந்த பொண்ணும் பையனும் ரொம்ப 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதே விரும்புறாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த பையன் காலேஜுக்கெல்லாம் முடிச்சு 2 பேரும் அவங்க வேலையும் பாக்குறாங்க. அந்த டைம்ல இந்த பொண்ணு வேணாம்னு சொல்றா. அப்பனா என்னன்னா சம் ஏதோ இஷ்யூஸ் நடந்திருக்குது, அதனால பெட்டர் ஷி ஃபீல்ஸ் தட் ஐ ஷுட் கம் அவுட். பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது தப்பா எடுத்துட்டு வீட்டுக்கே வந்து அம்மாவோட அப்பாவோட எல்லாம் பேசிட்டு இருந்துட்டு, அவங்க அப்பா ஃபாரின்ல இருக்காரு, அம்மாவோட பேசிட்டு வெளியில வரும்போது வெளியில ஒரு பெட்ரோல கேன்ல வச்சுட்டு அந்த பொண்ணுகிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசணும்னு கேட்கறான். சரின்னு அவங்க அம்மா ஐசுன்றாங்க. இந்த பெட்ரோலை கொண்டு போய் கொட்டி, ஆக்சுவலா அன்னைக்கு நடந்த இன்சிடென்ட் நானே கூட சென்னையில இருந்தேன், கொளுத்திட்டு அந்த அம்மாவும் வந்து ஓடி வந்து காப்பாத்த வர்றாங்க. அவங்களுக்கும் தீப்பிடிச்சு அந்த அம்மாவும் ரொம்ப சீரியஸா வந்து 2 பேரும் அட்மிட் இல்ல, இந்த பொண்ணு அங்கேயே ஸ்பாட்லயே இறந்துடுறாங்க. அம்மாவுக்கு ஆனா தெரியாது, அவங்க அவ்வளவு இதுல. ஸோ இந்த ஆசிட்ங்கிறதும் உங்களுக்கு வினோதினி கேஸ் தெரியும். இப்போ வரைக்கும் நம்ம அந்த ஆசிட் கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிற கேஸே நமக்கு நிறைய ஷாக்கிங்கா இருக்கு. தென் நான் பார்ட்னர் கொயர்ஸ் செக்ஸ் ரேப் ஹராஸ்மெண்ட். இப்போ நீங்க பொள்ளாச்சி கேஸ்லாம் வந்து பண்ணிப்பீங்க. என்ன இப்போ இந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சோசியல் மீடியா கான்டெக்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க இருக்க வேண்டியது. அவங்க வந்து நீங்க ரொம்ப சும்மா சாதாரணமா பேசும்போது கூட உங்களோட வேற மாதிரி எதையாவது டயலாக வேற கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். மாஃபிங்னு ஒன்று இருக்கும், இன்னொருத்துக்கு முகத்துல எடுத்துட்டு உங்க முகத்துல வைக்கலாம். அதனால நீங்க அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அண்ணா தான் அந்த பொண்ணு சொல்லும் என்ன இப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. ஆனா அவங்க வந்து குரூப்பா சேர்ந்து கேங் ரேப் பண்ணுவாங்க. இப்ப எப்படி மார்க்கெட் பண்ணப்படுது பாருங்க. அத வந்து நீ வந்து when you are not obliging,
தென் அவங்க என்ன த்ரெட் பண்ணுவாங்கன்னா, யூ இந்த இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் போட்டு நாங்க உங்களோட பரப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி த்ரீ பேசிக். அப்ப நம்ம இந்த பர்பட்ரேட்டர்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியிருக்கு. அது வந்து நம்மளுடைய இண்டிபெண்டன்ட் பார்ட்னர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கூடவே இருக்கிற ஆட்கள்ல இருந்து ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல இருந்து மற்றவர்களும், அதாவது எங்கெல்லாம் வயலன்ஸ் நடக்குதோ அந்த கான்டெக்ட்ல சொல்றேன். எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம எல்லாரையும் சந்தேகப்படணும் இல்லை. பட் வென் யூ ஆர் சைபர் கிரைம்னு ஒன்று இருக்குது லேட்டஸ்டா. இப்ப சோசியல் மீடியா கான்டெக்ட்ல இருக்கும்போது நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த மெசேஜஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க உங்க நம்பர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட மெசேஜஸ், அப்புறம் நீங்க இந்த பல்வேறு சோசியல் மீடியா ஆப்ல போயிட்டு நீங்க வாட்ஸ்அப்பா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும், வேற எந்த ஒரு சேனல்ல அல்லது ஆப்லயும் வந்து என் போட்டோலாம் ஷேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா வேற ஏதாவது அப்சீன் பிக்சரை நம்ம வந்து முகத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மாஃப் பண்ணி அப்சீனா இருக்கிற மாதிரி காட்டி அசிங்கப்படுத்திடுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ், ஆக்சுவலா இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன்கிறத விட ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ் தான் சற்று பொருத்தமா இருக்கும். ஏன்னா இட் அக்கர்ஸ் டு மென், விமன், சில்ட்ரன், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எக்ஸெட்ரா. So physical violence வந்து it is reported by UN that 1 in 3 women experience physical and sexual violence. பாலியல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் வன்முறை அனுபவிக்கிறவங்க வந்து 3 பேத்துல ஒருத்தவங்கன்னு சொல்லுது. 1 in 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட். பணியிடத்தில் பாலியல் வன்கொடுமைங்கிறது நமக்கு அதுக்கு எதிர்க்கான சட்டமே இருக்குது. எல்லா கல்லூரியிலையும் பணியிடங்கள்லையும் பாதுகாப்பு குழு அமைக்கணும். இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு புகார் குழு. ஸோ அது கேர்ள்ஸ் காலேஜா இருந்தாலும் கூட அங்க 4 பேர் ஆண்கள் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா கட்டாயமா அந்த குழு அமைச்சாகணும். அது வந்து அந்த சட்டத்தின் படையும் யூஜிசியும் நமக்கு சர்க்குலர் அனுப்பியிருக்கு. ஸோ யூ ஹவ் டு ஹேவ் ஐசிசி, இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி, அண்டர் ஆஸ் பர் த லா டு ப்ரிவெண்ட் sexual harassment at workplaces. Then 1 in 20 women has been raped. ஒரு 20 பெண்கள்ல ஒரு பெண் வந்து ரேப் பண்ணப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது. 95% of the victims trafficked for sexual exploitation. So டிராஃபிக் பண்றாங்க, கடத்தல் பண்றாங்க இல்லைங்களா? கடத்தல் பண்றது வந்து மேக்சிமம்னா 95% வந்து செக்ஸ் ஒர்க்ல தான் ஈடுபடுத்துறாங்க. 1 in 5 women has experienced stalking. ஸ்டாக்கிங்னாக்க இப்போ 5 பேர்ல ஒருத்தர் ஸ்டாக்கிங்க்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணப்படுறாங்கன்னா, ஸ்டாக்கிங்னா என்னன்னு அர்த்தம்னா பின்தொடர்தல். பின்தொடர்தல்னா இந்த ஸ்டாக்கிங்கிற வார்த்தை வந்து எதுல இருக்குன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஈரால இது எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டா இருக்கட்டும், இல்லை இந்த ஆப்பா இருக்கட்டும், அதன் மூலம் நம்மளை வந்து திரும்ப திரும்ப மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருக்கிறது, உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் பண்றது, அதுதான் ஸ்டாக்கிங். ஓகே. ஸோ பின்தொடர்னா லிட்டரலா பிசிக்கலா பின்தொடர்றது இல்லை. இந்த மாதிரி மீடியா மூலம், சோசியல் மீடியா மூலம் எந்த ஒரு ஆப்ல இருந்து உங்களுக்கு பின்னால உங்களுக்கு பிடிக்கல ஆனா உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கிறது, திரும்ப திரும்ப உங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. So I'll try to focus the pandemic situation also, and then we'll have some 5 minutes for discussion. So gender-based violence in pandemic context was termed as shadow pandemic, or it is a double pandemic. So double pandemic in the sense already you experience the pandemic, that is COVID-19, and women who are working from home, and all the members were present during லாக்டவுன்ல எல்லாரும் வீட்லயே இருந்தோம் இல்லையா? அப்போ ஒரு சர்வே பண்ணாங்க. ஈவன் நம்ம இந்தியா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் விமன் இன்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு there were more reports on domestic violence. ஸோ வீட்டுல இருந்துகிட்டே குடும்ப வன்முறைங்கிறதுல நிறைய கேசஸ் வந்துச்சு. அதனாலதான் இது இஸ் கால்ட் டபுள் பேண்டமிக். அதாவது ஒரு பேண்டமிக் COVID-19, இன்னொரு பேண்டமிக் வந்து இந்த வீடு குடும்ப வன்முறை. அந்த டைம்ல எல்லா மெம்பர்ஸும் வீட்டுல இருக்கனால அடிக்கடி சண்டை வர்றது, அடிக்கடி அதை செய்து கொடு இதை செய்து கொடுன்னு அவங்கள போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி அவங்க டோட்டலா they will be exhausted. So that is what it is called double pandemic. Then if you take up the crime file, you have some latest data that is as per the 2021. It was in June 15, 2021. This picture, this figure is for the Delhi, because Delhi is one of the cities which is designated as the dangerous cities. Similarly, Assam has been designated as the dangerous state, and Tamil Nadu is also one among them. So there has been increase in rape, increase in kidnapping of women, insult to the modesty of women,
Dowry that increase, I'm not giving the statistic, but I just say எல்லாத்துலயுமே அதிகமாயிருக்கு. Assault on women with intent to outrage their modesty, அதாவது உங்களுடைய கௌரவ குறைச்சலா உங்களை வந்து டிகிரேடிங்கா பண்றது, டிக்னிட்டியை விலைக்கு வாங்குறது, தென் cruelty by husband and in-laws, dowry takes, etc. So the cruelty of women or any other domestic violence, etc., tell us that there is no fair treatment. So cruelty by husband and relatives increased to 38%, and there are a number of such figures which I am not going into. But in the all India level, there is a total number of women screened in 2016 is 1.2 lakh, of which approximately 28% needed counseling for gender-based violence. So, recent time, like every day you have seen TV news or paper that the woman committed suicide because you are not able to withstand the pressures. Every day there is a family quarrel, either the husband or the in-laws. So at the end of the day, you commit yourself, you decide yourself to commit suicide. ஸோ அதனால கிட்டத்தட்ட 128 பேர் வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தென் பிசிக்கல் வயலன்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஆக்சுவலா நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே, உங்களுக்கு பெரிய ஹியூஜ் சர்வே, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஸ்டடீஸ்ல அதை கண்டக்ட் பண்றாங்க. அந்த இதுல வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க, நீங்க கணவர் வந்து உங்களை அடிக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, பெண்கள் தான். அது ஏன் அடிக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு சொல்றாங்க, தப்பு செஞ்சா அடிக்கணும். சரி, எதெல்லாம் நீங்க தப்புன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. வீட்டுக்கு கணவர்கிட்ட சொல்லாம போனா தப்பு, வெளியில போயிட்டு லேட்டா வந்தா தப்பு, அவங்களுக்கு வந்து நேரத்துக்கு சமைச்சு வைக்கலன்னா அது தப்பு. ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்க தவறு, அதனால அடிக்கலாங்கிறத நியாயப்படுத்துறதோடு இல்லாம எது தவறுங்கிறதையும், அப்ப சமையல் பண்றதோ வெளியில போறதுக்கோ அந்த பெண்களே என்ன செய்யறாங்கன்னா, எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில உரிமை இல்லை, நான் என் கணவர் அனுமதி கொடுத்தாதான் நான் வந்து போலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால அது ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஸ்லாப்பிங் டு choking, restraining women to prevent her from seeking help. இந்த மாதிரி நிறைய ரேப்பு, டிராபிகிங், வெர்ஜினிட்டி டெஸ்டிங், அவங்க வந்து கனித்தன்மையோட இருக்காங்களான்லாம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆண்கள் டெஸ்ட் பண்ணலாம் இருக்காங்க. இந்த ஆட்கள் 4-5 பெண்களோட போய் கூட இருந்துட்டு வந்திருப்பாங்க, அவங்கள யாரும் டெஸ்ட் பண்ணல இந்த சமூகம். ஆனா ஒரு பெண்ணை தான் வந்து நீ கனித்தன்மையோட இருக்கியா, நீ வேற உறவு கொடுத்தியா அப்படின்லாம் டெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ செக்ஷுவல் வயலன்ஸ்ல இந்தியாவில் வந்து யூஎன் விமன் கொடுத்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பார்த்தா 109, அதாவது டோட்டலா இந்தியா குளோபல் லெவல்ல பார்க்கும்போது 9% நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்கிறதாக யூஎன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. அடுத்தது வந்து ஈவன் விமன் இந்த விமன் அக்ராஸ் எனி ப்ரொஃபஷன் ஆர் பீயிங், ஐ டோன்ட் சே 100% ஆஃப் த விமன், பட் சம் ஆஃப் த விமன் ஆர் ஃபேஸிங் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் வயலன்ஸ். அதுல ஒண்ணு வந்து ஜேர்னலிஸ்ட். ஸோ விமன் ஜேர்னலிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க, யுனெஸ்கோல ஸ்டடி பண்ணதுல 73% of the women journalists participating in that say they experience online violence in the course of their work. அதாவது நாங்க ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் வயலன்ஸ் மீடியால இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் பெண்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள்னு பார்க்கும் போகும்போது அதுல வந்து பேசினவங்க சொன்னது என்னன்னா, அவங்க ஒர்க் பண்றதுக்குன்னே சில ஏரியாலாம் கொடுப்பாங்க. அந்த ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமாக போய் அவங்க ஒரு ஸ்டோரி கவர் பண்ணிட்டு வந்தா கூட இது வந்து பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டோம், இது என்னது நீங்க எப்ப பாரு பெண் உரிமைங்கிறீங்க. ஸோ அதனால பெண்கள் மீடியால இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்டுக்கும் வந்து எந்த ஒரு சுதந்திரமும் கிடையாது, அவங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் செயல்படுறதுக்கு. ஹோம் இஸ் நாட் த சேஃப் பிளேஸ். உங்களுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, 2 விஷயம் நான் இந்த இடத்துல ஷேர் பண்றேன். ஒரு பெங்களூர்ல இந்த டிவிலலாம் வந்துச்சு அந்த நியூஸ். ஒரு 4-5 பேர் வந்து கதை தட்டி இந்த மாதிரி நாங்க கேபிள் ரிப்பேருக்கு வந்திருக்கோன்றாங்க. அவங்க நாங்க ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல இது வந்து இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே டெம்பரரியா இதாகாம இருக்கு, அதனால உங்களை செக் பண்றோம் அப்படின்றாங்க. இத்தனைக்கும் வீட்டுல கணவர் இருக்காரு, மனைவி, மதர்ன்லாம் இருக்காங்க. அப்ப இந்த நுழைஞ்சிட்டு இவங்க நேரம் அந்த டிவிக்கு போய் பாக்குறாங்க. அவங்க அந்த பெண்கிட்ட வந்து நீங்க கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க. சரின்னு அவங்க தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு போயிட்டாங்க. இந்த மீன்மையில் இவங்க போய் பீரோவை திறக்கிறாங்க. பீரோவை திறந்த உடனே, ஐயோ இதனடா இங்க வந்து இது பண்ணாம இப்படின்றாட்டு கணவர் போட்டு எதிர்த்து தடுக்க போறாரு. அவரை போட்டு அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த அம்மா எடுக்க வர்றாங்க, அவங்களையும் போட்டு அடிச்சுட்டு 3ஆவதா இந்த அம்மா வர்றாங்க, தண்ணி கேட்டாங்களே கொடுக்க.
அவங்க முன்னாலே அது தூண்ல 2 பேரையும் கட்டி வச்சுட்டு அந்த அம்மாவை அவங்க முன்னாடியே ரேப் பண்றாங்க இந்த 4 பேரும் சேர்ந்து. ஸோ இதுதான் வந்து ஹோம் இஸ் நோ லாங்கர் சேஃப். அவங்க வேற எங்கேயும் போலையே, பப்ளிக்ல போனா பெண்களுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா கூட இது மாதிரி கேஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்ல வருது நமக்கு. 3 பேர் இருக்காங்க. அவருடைய வேற இன்னொரு முக்கியமானதுன்னா வெளியில போகும்போது துணையோட போங்க அப்படிங்கிறாங்க. துணையோட போனாலும் நிர்பயா கேஸ் நமக்கு தெரியும். பட் ஐ மீன் நைட்ல லேட் நைட் அதுதான் பெரிய பெரிய ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நைட்டோ பகலோ பெண்கள் ஆண்கள் 2 பேருமே மாற்றுத்திறனாளிகள் மாற்று பாலினத்தவர் யாரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து தேவை இருந்ததுன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு திரும்புறோம் மிட் நைட்ல தான். இப்ப நான் எங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்னா நேற்று நைட்டு நான் 3 மணிக்கு ஏர்போர்ட்ல ஹைதராபாத்ல இருந்து வரேன். அப்ப வந்து அந்நேரத்துலதான் போய் தேவை இருந்ததுன்னா போய் தானே ஆகணும். அப்ப நான் ஒரு பெண் ஐயோ 3 மணிக்கு போக கூடாது இல்ல 12 மணிக்கு போக கூடாதுன்னு இருந்தா எப்படி வந்து நீங்க பப்ளிக் லைஃப்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். பெண்கள் வரதே கொஞ்சம் கம்மி. அதுலயும் இருக்கிற பெண்கள் இந்த மாதிரி நான் இந்த நேரத்துல போக மாட்டேன் அந்த நேரத்துல போக மாட்டேன்னா ஐடி செக்டர்லாம் குறிப்பா நைட் ஷிஃப்ட்ங்கிறதும் இருக்கு. அப்ப இருந்துதான் போய் தான் ஆகணும். அப்ப இந்த ஹோம் இஸ் நோ லாங்கர் சேஃப்ங்கிறதுக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்சிடென்ட். அடுத்தது வந்து இதே பெங்களூர்ல தான் ஜனவரி 1ஆம் தேதி அவங்க வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க வேலையை முடிஞ்சு. அவங்க அந்த ஒரு வீடு ஊக்குற இடத்துக்கு அவங்க கார் வந்து டிராப் பண்ணாம ரோட்ல டிராப் பண்ணிட்டு போயிடுது. அவங்க நடந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடம் ஆக்சுவலா அது பெட்ரோல் பங்க். இதுவும் டிவில எல்லாம் வந்துச்சு. அப்போ 4 பேர் வந்து அவங்கள மொலஸ்ட் பண்றாங்க. இது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு பிசிக்கலா போயிடுறாங்க அபியூஸ் பண்ணிட்டு. அப்ப அவங்க வந்து எல்லாரும் நம்ம என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னும் நிர்பயா இது சொன்ன மாதிரிதான் அவங்க அந்த இடத்துல போனாங்க. அப்ப அவங்க நைட் ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு வராங்க. கம்பெனி இஸ் ஆஃபரிங் ஒர்க் அண்ட் she was also dropped back properly. ஒன்லி திங் அந்த வீட்டுல பக்கத்துல இறக்கி விட்ட பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து வீட்டுக்கு போகணும். அதுக்குள்ள அவளுக்கு வந்து சேஃப் இல்லைன்னா அப்புறம் வாட் இஸ் தி நீட் ஃபார் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அல்லது விமன்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஒர்க். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம கேள்விக்கு உட்படுத்த வேண்டியிருக்குது. ஹோம் இஸ் நோ லாங்கர் சேஃப்ங்கிறதுக்கு இந்த இன்சிடென்ட். நான் வந்து எங்க பல்கலைக்கழகத்துக்கு எய்தாப்புல வேலைன்னு விற்கிறவர்கிட்ட கேட்டேன். ஒரு குழந்தைய வந்து இப்படி ரோட்டு மேல போயிட்டே வந்துட்டே இருக்குது. தவழ்ந்து போற குழந்தை. இவங்க 2 பேரும் கணவர் மனைவி இளநீ விட்டுட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்னேன் இந்த குழந்தைய நீங்க கொஞ்சம் தவறுனா பஸ் வந்துச்சுன்னா மோதிரும். நீங்க பாட்டுக்கு அந்த விட்டுட்டு இருக்கீங்களே குழந்தைய வீட்லயாவது விட்டுட்டு வரக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னாரு இல்லம்மா வீட்டுல ஆள் இல்லம்மா பாத்துக்க அப்படின்னாரு. ஏன் வேற பிள்ளைங்களே இல்லையானாரு. இல்லம்மா இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் இந்த குழந்தைய சின்ன குழந்தையா இருக்க இன்னொரு பொண்ணை எப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க. ஆமா அம்மா 13 வயசு தான் ஆச்சு. அது வீட்டுல இருந்தா அந்த பொண்ணை யாராச்சும் வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டாங்கன்னா வயசுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப கேஷுவல்னால அது ரொம்ப ரியாலிட்டி. ஒரு 13 வயசு இங்க திருச்சியில பல்கலைக்கழகத்தை எய்தாப்புல ஒரு வியாபாரி இளநீ விற்கிற ஒரு குடும்பத்துல வீட்டுல அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு வந்தா சேஃப்டி இல்ல அப்படின்னு அவரு பொண்ணை 13 வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அது தெரியாது யாருக்கும் குழந்தை திருமணம் நடந்துச்சு. நான் சொல்றது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப பார்வை என்னன்றதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது. ஸோ ஹோம் இஸ் ஆல்சோ நாட் சேஃப் பிகாஸ் அங்க வந்து செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வேலைக்கு பாக்குற பெண்கள் வந்து அந்த ஓனரே வந்து அவங்கள மனைவி இல்லாத போதோ இல்ல மனைவி இருக்கிற இடத்துல மறைவா எடுத்துட்டு போய் அந்த பொண்ணை வந்து ஏதாவது ஒரு அபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ செக்ஷுவல் அபியூஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு அக்கா கணவர் இன்னொரு பொண்ணை வந்து அவங்களோட தங்கை அந்த அக்காவோட தங்கையை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றது அபியூஸ் பண்றது மாதிரிலாம் செக்ஷுவல் அபியூஸ் அட் ஹோம்ங்கிறது இருக்குது. அடுத்து மேரிட்டல் வயலன்ஸே இருக்கு. அடுத்தது பிசிக்கல் வயலன்ஸ் அடிக்கிறது, வெர்பல் அபியூஸ் ரொம்ப தாறுமாறா ஏதாவது திட்டுறது, பினான்சியல் அபியூஸ் கையில வந்து பணத்தை வந்து கொடுக்கறது இல்லை. சில பேர்லாம் வந்து அப்படியே பணத்தை சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வந்து வேலைக்கு போற பெண்களா இருந்தா கூட அப்படியே கணவர் கையில கொடுத்துருவாங்க. அவங்க பஸ்ஸுக்கு போறது கூட அந்த பஸ் வேற சொல்லி கணக்கு சொல்லி தான் வாங்கிட்டு போவாங்க. வந்து திரும்பி ஒப்படைப்பாங்க. நான் இவ்வளவு பஸ் எடுத்துட்டு போனேன் இவ்வளவு வாங்கினேன் இந்தாங்க மீதின்னு. இது மாதிரி இருக்கிற குடும்பங்கள் பெரிய பெரிய இடத்துல இருந்து சின்ன சாதாரண குடும்பங்களை வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ வீடுங்கிறதும் சேஃபான பிளேஸா இருக்குது. ஸோ இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்மல் பிக்சர் தான் இருக்குது இந்த இந்தியன் கான்டெக்ட்ல. அது வந்து பல்வேறு வகையில உள்ள வயலன்ஸ், ரேப்பா இருக்கட்டும், அட்டம் டு கமிட் ரேப்பா இருக்கட்டும், கிட்னாப்பிங்கா இருக்கட்டும், டவுரி டெத்தா இருக்கட்டும், இல்ல இன்டென்ஷன் டு அவுட்ரேஜ் யுவர் மாடஸ்டி எதுவா இருந்தாலும் சரி இது வந்து அந்த இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது தான். எத்தனை கேசஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கிறத ஏதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்கல்ல அதுவே ரொம்ப கம்மி. அந்த ரிப்போர்ட்டிங் கேசஸ்லயும்
அதிகமாகிட்டே இருக்குது. பட் என்னன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நிறைய கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிறது எல்லாமே கன்விக்ஷனுக்கு வரதில்ல. அது இடையிலேயே வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்கள போய் டார்ச்சர் பண்ணி நீங்க கேஸை வித்ட்ரா பண்ணி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம வயலன்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஐம் ரைசிங் பிகாஸ் 66 women are raped every day in India. நம்ம வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து எழும்ப வேண்டியிருக்கு. அதான் ஓபிஆர் 1 பில்லியன் ரைசிங்கிறது. நான் ஏன் ஐ எம் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டிங், இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுமே ஒரு அடையாளம் தான் இந்த வன்முறையை எதிர்க்கிறோங்கிறது. ஸோ அது எதுக்காகனா, ஒரு நாளைக்கு 66 பெண்கள் இந்தியாவில் ரேப் பண்ணப்படுறாங்க. கேர்ள்ஸ் ஆர் நாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். நம்ம வந்து பெண்களை ஒரு பொருளாக கருதுற அந்த மனப்பான்மையை எதிர்க்கணும். சேவ் அவர் டாட்டர்ஸ், நம்மளுடைய பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கஸ்டோடியல் ரேப்புன்னு ஒன்று நடக்குது. அதாவது இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு சில இடத்துலலாம் நாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பார்த்துருக்குறோம். பெண் குழந்தைய ஒரு அப்பா அம்மா இல்லாமல் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு பேரண்ட் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அந்த ஆணா இருந்தா அவர் இன்னொரு திருமணம் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. இந்த குழந்தை பாட்டி தாத்தாவோட வளரும், இல்ல மாமா வீட்டோட வளரும். அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த குழந்தைய எங்கேயாவது வேலைக்கு அனுப்பிடுவாங்க. இங்கிட்டு வந்து நமக்கு மார்க்கெட்டும் இருக்கு. அதாவது யாராவது குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெண் கிடைப்பாளா, இல்ல வீட்டு வேலை பாக்குறதுக்கு. குழந்தையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. சைல்ட் லேபர் இஸ் பேண்ட், பட் இருந்தாலும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில பார்க்க போகும்போது இந்த மாதிரி கஸ்டோடியல் லேப் நடக்கும். அந்த பெண் குழந்தைய வந்து அங்க வச்சுட்டு நிறைய இடத்துல இது மாதிரிலாம் டெத்து கூட நடந்திருக்குது. அந்த குழந்தைய ரேப் பண்ணி பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ரேப் நடக்கும். உங்களுக்கு தெரியும், போட்டு அடிச்சு ரேப் பண்ணி கொண்டுருவாங்க. இப்ப ரீசெண்டா மைசூர்ல அது ஒன்று நடந்துச்சு. அடுத்தது இன் விமன் ப்ரொடெக்ஷன் ஹோம்ஸ்ல நடக்குது. பேருக்கு பாருங்க, விமன் ப்ரொடெக்ஷன் ஹோமு, ஆனா அங்கேயுமே ரேப் நடக்குது. இப்ப பொள்ளாச்சியில திரும்பியும் நம்ம ஒரு குழந்தைகள் இல்லத்துல, காப்பகம் தானே அது, அங்க வந்து ரேப் நடந்துச்சு. அப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு அது பெண் குழந்தைங்க ஆண் குழந்தைங்க எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்திருக்காங்கன்னு. அப்புறம் அரசாங்கம் வந்து காப்பகத்தெல்லாம் மூடுங்க, காப்பகத்தை ரெகுலேட் பண்ணுங்க அர்த்தம் போட்டுச்சு. கேங் ரேப்பும், ரேப் ஆஃப் விமன் பை மோர் தேன் ஒன் மேன், இது ரொம்ப இப்ப நம்ம ரீசெண்டாலே ஒரு நிர்பயாவை சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டாம். நிர்பயாக்கு அப்புறம் எவ்ரி நவன் தான் இட் இஸ் இப்ப மைசூர்ல நடந்த கேஸ்ல என்னன்னா, அந்த பொண்ணு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன்னு தப்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா இந்த 4 பேரும் பண்ணிட்டு அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க சைட்ல இருந்து யாரோ வந்து த்ரெட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே நிர்பயா இன்சிடென்ட் மாதிரியே நடந்துச்சு. அவங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருக்கும்போது, இதே மாதிரியே பாய் ஃப்ரெண்டோட போயிட்டு இருக்கும்போது, தென் ரேப் ஆஃப் அ பிரெக்னன்ட் விமன், ஒரு பிரெக்னெண்டா இருக்கிற விமன் கூட பார்க்காம அதையும் ரேப் பண்றதுன்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஒருவேளை இந்த மாதிரி குற்றத்தெல்லாம் இருந்தா பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னாக்க மினிமம் 10 years of imprisonment which may be extended for the 2 terms also depending upon the எத்தனை மாதிரி இன்டென்சிட்டின்னு பார்த்துட்டு. ஸோ வாட் we have to do, வை முக்கியமானது இந்த மாதிரி நமக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்பட்டா கூட அதை வந்து நம்ம சொல்லணும். ஆனா நிறைய பேர் வெளியே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க, ஏன்னா நான் வந்து என்னை ஒருத்தர் ரேப் பண்ணிட்டான்னு சொல்றது நமக்கு அவ்வளவு கௌரவமானது கிடையாது இல்லையா. ஸோ கிட்டத்தட்ட 40% பெண்கள் வந்து நான் வெளியில சொல்லலை, ஏன்னா அது வந்து எம்பராஸ்மெண்ட், ஐ கேனாட் கோ அண்ட் டிஸ்க்ளோஸ் தட் ஐ ஹவ் பீன் ரேப்ட், எனக்கே அது இதா இருக்கும். ரெண்டாவது, டிடன்ட் திங்க் தட் தே வுட் ஹெல்ப், நான் வந்து அப்படி போய் சொன்னாலும் எந்த வகையிலும் யாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்றது 40% சொல்றாங்க. பி ஹியூமிலியேட்டிங், இப்போ அப்படி வந்து நான் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கேன், ஒருத்தவங்களால வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கேன், அதனால எனக்கு இன்னும் அது ஃபர்தர் ஹியூமிலியேஷனை கொடுக்கணும் 33% சொல்லியிருக்காங்க. இதுல எனக்கு ஒன்றும் நம்பிக்கை இல்லை, போய் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணி அது மூலம் ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க. சில பேர் இல்லை, 25% சொல்லியிருக்காங்க. டூ ட்ரிவியல், இது மாதிரி என்னை ரேப் பண்ணிட்டான்னு போய் நான் சொன்னேனாக்க அது ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கும் அப்படின்றது மாதிரி 21% சொல்லியிருக்காங்க. didn't want to go to the court, இது எப்படியும் பெரிய பிரச்சனையா இருந்துச்சுன்னா கோர்ட்டுக்குலாம் போகணும், அதனால நான் பண்ணலன்னு 20% சொல்லியிருக்காங்க. wouldn't be sympathetic 14%, 15% சொல்லியிருக்காங்க. இது போய் ஒரு யாரும் நம்மளை வந்து ஒரு இறக்கத்தோட பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது. ஃபியர்ட் மோர் வயலன்ஸ், இந்த மாதிரி நான் சொல்லாம விட்டுனாலே பிரச்சனை தீர்ந்துரும், இன்னும் அதிகமா நான் இன்வைட் பண்ண விரும்பல அப்படிங்கிறது. பிரைவேட் மேட்டர், இட்ஸ் தனிப்பட்ட வகையில எனக்கு தனிப்பட்ட பிரச்சனை, இதை நான் ஏன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது. dislike the police, so because of the police attitude I don't, so there are number of reasons. Major 40% is that like embarrassment and it doesn't help அப்படின்னு சொல்ற ஃபீல் பண்றது இருக்காங்க. So above all, whatever the kind of issues that violence against women is happening, the impact is very very important.
ஸோ ஒரு பெண் ஒரு ஆண் ஆண் ஐ மீன் வாட் எவர் கைண்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் தட் இட் இஸ் டவுரி டெத் ஆர் ஃபீட்டிசைட் ஆர் ரேப் ஆர் பிசிக்கல் வயலன்ஸ் ஆர் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ். ஸோ எந்த மாதிரி இம்பேக்ட் அந்த பெண்ணுக்கு மேல உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இம்பேக்ட் நம்ம சொல்லலாம். அப்செட் அண்ட் கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், ரொம்ப மன முறிவுக்கு உள்ளாக்கப்படுவாங்க. ரொம்ப கோவத்தை வரவழைக்கிற மாதிரி விஷயமா இருக்கும். பயந்து இருப்பாங்க. பியர்ஃபுல், they'll be fearful அண்ட் டிப்ரெஷன் அண்ட் ஆன்சைட்டி, எப்பவுமே ஒரு கவலை, ஒரு மனதளவுல பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க. ஹர்ட் அண்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட், இந்த மாதிரி தன்னை வாழ்க்கையில வந்து இந்த அளவுக்கு நம்மள ஒரு ஆளு நம்மள பண்ணிட்டாருன்ற ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட். லோவர்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம், தன்னை வந்து தலை நிமிர்ந்தே இனிமே பண்ண முடியாது, நாம் நடக்க முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வந்துருவாங்க. நீங்க சினிமாவில் சீரியல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா உடனே பார்த்து அந்த அந்த குடும்பமே அவங்க மேல அந்த பொண்ணு மேல போய் இது பண்ணும். அதனால செல்ஃப் எஸ்டீம் போயிடும். ஷாக் அண்ட் டிஸ்பிலீஃப், இதுல அதிகபட்சமாங்கிறது ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடும். ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்ளம், அவங்களுக்கு தூக்கம் வராது. விக்டிமைஸ்டு, இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பழிவாங்கப்பட்டிருக்கமே, பலிகடாவாயிட்டமே அப்படிங்கிறது. மோர் காஷன்ஸ் அண்ட் அவேர், இது இன்னும் கூடுதலாக எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியது இருக்குது. இன்க்ரீஸ்டு செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், அப்போ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கனால நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதும். ஸோ இந்த இம்பேக்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்க, இந்த இம்பேக்ட்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில நம்ம வாழ முடியாது. ஸோ வாட் ப்ரிவென்ஷன் அப்ரோச்சஸ் வி கேன் டூ, ஐ ஸ்டாப் வித் திஸ். டேக் சம் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங். பர்டிகுலர்லி இது இதெல்லாம் சிலது குவான்டிடேட்டிவா பண்ண முடியும், சிலது குவாலிட்டேட்டிவா மைண்ட் செட் அல்லது ஆட்டிடியூட் சேஞ்சஸ் தான் பண்ண முடியும். இருந்தாலும் நம்மளை சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு போலீஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு ஆப் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் எப்போவுமே கான்டாக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. பட் நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்க த்ரெட், ஆல்மோஸ்ட் வயலன்ஸ் அண்ட் ரேப் த்ரெட்டுங்கும் போது நமக்கு போய் அந்த அளவுக்கு ஒரு மொபைல் ஆப்பை எடுத்து அதை கொடுக்க முடியிற மாதிரி இருக்குமான்னு தெரியாது. பட் அது மாதிரி இருக்குங்கிறதால நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். டேக் சம் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் ஜாயின் மார்ஷியல் ஆர்ட் கோர்சஸ். நம்மளை நம்ம திடப்படுத்திக்கணும், எப்போ இருந்தாலும் நம்மளால எதிர்த்து போராட முடியும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு, சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. தென் கேரி எ பெப்பர் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஸ்டன் கன், லைக் மிளகாப்பொடியை கையில கொண்டுட்டு போறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. லான்ச் எஃப்ஐஆர் இஃப் யூ சஃபர் வித் எனி கைண்ட் ஆஃப் கிரைம். இமீடியட்டா போய் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொல்லி அந்த ஆளுக்கு யாரு நம்மள இந்த மாதிரி பண்ணாரோ பயந்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது. கிரியேட் அண்ட் அவேர்னஸ் த்ரூ பிரிண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் மீடியா. உடனே நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டா நீங்க உங்க குரூப்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி அவேரா இருங்க அப்படின்னு. இப்ப கூட நம்மலாம் பேர்லாம் எப்படி வந்து திருட்டு நடக்குது, ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படின்னு நமக்கு மெசேஜஸ் வரும். அந்த மாதிரிலாம் இன்வால்விங் த கம்யூனிட்டி லார்ஜ் அண்ட் கிரியேட்டிங் ஸ்ப்ரெட்டிங் அவேர்னஸ். என்டையர் கம்யூனிட்டி, நம்ம வந்து ஒருத்தரா எதையும் அசைச்சிட முடியாது ஒரு கல்ல கூட. கம்யூனிட்டியா இருந்து செஞ்சோம்னா நிச்சயமா பண்ண முடியும். ஆர்கனைஸ் லீகல் அண்ட் லிட்ரஸி அவேர்னஸ் கேம்ப்ஸ். ஸோ 16 days ஆஃப் கேம்பெயின் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கோங்க, ஜூன் 10th வரைக்கும். அது எதை ரிலேட்டடா பண்ணலாம்னாக்க அவேர்னஸ், ஆக்ஷன், அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆல் த்ரூ த இயர். இட் இஸ் நாட் லைக் இன்னைக்கு 25 நவம்பர் மட்டும் இந்த நிகழ்வு நடக்கூடாது. பட் அல்டிமேட்டா நம்ம என்னன்னா, இது united to end violence against women and girls. We all should go together, unite and do that. That is what we have also planned, that 16 universities will be jointly doing. But எனக்கு என்னன்னா, a day should come where there should not be any violence. ஸோ இந்த நாளை நோக்கி நம்ம நகரணும். இந்த நாள்லாம் இப்படி 25 நவம்பரே ஒரு நாள் இருக்காத ஒரு நாளா பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த நாளை வந்து வன்முறை எதிர்ப்பு தினமா நம்ம அனுசரிக்கிறோம். இந்த நாளே இல்லாம, வயலன்ஸ் இல்லாம ஒரு நாளை நோக்கி நம்ம போகணுங்கிறத செயல்படணும்னு கேட்டுட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். நீங்க வந்து ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். நன்றி. Yes, is there any questions? Otherwise, we can close. I have to also join another meeting.
Thank you, ma'am. There is a Thank you. global epidemic of violence against women, both within conflict zones and within societies at peace. And it is still treated as a lesser crime and lower priority, said Angelina Jolie. This was indeed a significant session. It made us realize the violence against women and measures we must follow to eliminate the violence from the very basic level. Your words have given us confidence and comfort and instilled the ideologies for women to stand on their own and fight for their rights. Now, I request Asila N of 3rd CS to deliver the vote of thanks. A pleasant afternoon to one and all present here. Respected Director Dr. M. Shahul Hamid Sir, Principal Dr. Suhasan Ernest Ma'am, Vice Principal Dr. Nasrin Banu Ma'am, and the GCC Coordinator Dr. Bhuvneshwari Ma'am. On behalf of everyone, I would like to thank you for organizing this wonderful session on elimination of violence against women. We are grateful to our resource person, Professor N. Manimegali ma'am, for spending her valuable time with us. Her presentation was indeed a marvelous one. It was very informative for us, and I hope our students have gained confidence to stand against the violence of women. Thank you, ma'am. It was a significant session for all of us. Last but not the least, I would like to extend my gratitude to my fellow mates for listening patiently. Thank you, everyone. Have a great day ahead. Thank you very much. Thank you everyone for your patient listening. Myself, I'm Sabrine Fatima of 3rd CS signing off from you. Thank you everyone. You can leave the meeting now.